बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी विरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा श्री राग महला तीजा गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किन न पायो कर विखो मन विचार मन मुख मैल न उतर जिचर गुर शब्द न करे प्यार मन मेरे सतगुर कै भाणै चल निज घर वसैं अमृत पीवैं तां सुख लहै महल रहाओ अवगणवंती गुण को नहीं बहन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जानै अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन भेदिया प्रभ मिलिया
सच्चा रंग ना उतरै, जो सच रते लिव लाए। चारे कुंडा भाव थके, मन मुख बूझ न पाए। जिस सतगुर मिले सो मिलै, सच्चे शब्द समाए। मित्र कनेरे कर थकी, मेरा दुख काटै कोय। मिल प्रीतम दुख कटिया, शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सची सोए। सच मिले से ना विछोड़ै, नानक गुरमुख होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सची सोए। सच मिले से ना विछोड़ै, नानक गुरमुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर गुरु अमरदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 36-37 अंग ते दर्ज है। सतगुरु कृपा करन, उपदेश साढ़े हिरदियां विच वस जाए। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। इस पावन शब्द दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है। साडे पास अज वदैगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपने घरां दे विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह अते कौर शब्द लिखिया करो जो धन लखारी नानका दे पवित्र बचना ते आधारित। जो अगला 6वां समागम है ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भगत सिंह पार्क रोहनी विखे होवेगा।
3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਮਤਲਬ ਅੱਖੀ ਝਮਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਇਹ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ। ਜੇ ਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਸਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਧਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਮੋਹਡੜਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰਾਂਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਲਿਆਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 50-50, 60-60, 70-70 ਵਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਓ, ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਧ ਭੂਲਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਨ ਭਰਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋਦੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਇੱਕ ਔਗਣਵੰਤੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ, ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਟਿਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੱਕਣਾ, ਕੀ ਤੱਕਣ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਮਾਉਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣ ਹੈ? ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਖ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕਿਓ, ਬਿੱਖ ਨਾ ਤੱਕਿਓ। ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਬੀਜ ਨੇ, ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਿੱਖ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਖਣਾ? ਉਸ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਤ, ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੱਕੋ, ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ। ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ। ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਥੱਕੋ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ ਨਾ। ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਗਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਰਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ, ਬੀਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਕ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਫਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਖ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ? ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ।
ਨਿਮ ਜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹ। ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ। ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨਕਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਉਹ ਖੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਔਗਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰਿਆ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਗਣ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਤਮਾ ਜਾਗੀ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਗੀ। ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ? ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਰਸ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗੇਗੀ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਗੇਗੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੀਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬਾਣੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਊਂਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕੇ, ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਲੈ, ਗੁਣ ਬੀਜ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਔਗਣ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸੋਢੀ ਹਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ, ਲੋਭ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਜੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੀਤਲ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਨ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਪਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਠੰਡਕ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਠੰਡਕ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਲਣ ਬੁੱਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੂਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਜਲਣ ਬੁੱਝੀ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣੀ ਸੀ। ਜਲਣ ਬੁੱਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੂਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਰਜੀ ਸੋਢੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ। ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਲੋਭ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜੀਭ ਕੌੜੀ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਨੇ ਗੁਣ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਲਾ। ਗੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ।
ਹੁਣ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ। ਜੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸਵਾਓ, ਸਵਾਰਥ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਟ ਲਏ? ਧੰਦਾ। ਧਰਮ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸਵਾਓ। ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕਦੋਂ ਪਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜੀ, ਮਤਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਕਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਗਲਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ? ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਭੀ ਖਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਲੈ, ਮੈਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਜੀ? ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਖਰ ਘੜੀ ਜਾਈ, ਮਨ ਨਾ ਘੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਣਘੜੀ ਜੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤੇਸਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਆਮਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਲੱਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਸਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਘੜ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਅਣਘੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਘੜਦਾ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਘੜ ਲੈ। ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, वाह बुत्तो तरक्की इसी को कहते हैं, जब तराशा ना था तो पत्थर थे, जब तराशा तो खुदा बन गए। पर बदकिस्मती ये है, बोलन वाला भी अखरां नूं, मैं अपनी गल कर रहा, ते सुनन वाला भी सिर्फ अखरां नूं वेख रहा। मन मुख मैल ना उतरै, जिचर गुर शब्द ना करे प्यार। गुर शब्द नाल प्यार पा मित्रा। मेरा गुरु बाहरों भुल चुक बोलते नूं भी प्रवान कर लैंदा, कोई फर्क नहीं पै रहा की बोलिया तू। मन मेरे सतगुर कै भाणै चल, आया तेरा रस्ता। मैनू नहीं चलना आउंदा पातशाह, मैं ज्ञान दीआं अखां तो सखना हाँ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾੜ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ, ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਰਜੋਈ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਉਹ ਕਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਬਾਹਰ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਗੁਣ। ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਝੂਠ ਜੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰਹਿਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਔਗਣ ਛਡਾਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਔਗਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ? ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਪਨਹਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਐ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦ ਪਨਹਾਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਲੂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਹੈ, ਪੀਵੀ ਚਾਹ। ਪਰ ਤੂੰ ਖੂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਟਿਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਗਣਵੰਤੀ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅਵਗੁਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਔਗਣ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਤਪਣ ਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀ। ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ। ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣ ਕਰੈ। ਹੇ ਜਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰ।
तो प्यारे को पावै। गुणा का टूना कर, तो जिदन गुणा का टूना करेंगी, जादू करेंगी, तेरे को गुण ही गुण होणगे, खसम आ जाएगा। सुहागण का क्या चैन है, अंदर सच मुख उजला, खसमै माहे समाए। तो साहिब कहते भाई औगणा करके दूर है, अवगुण सो प्रभ दूर। जिन्नी सच पछाणिया सच रत्ते भरपूर। जिन्नी सच पछाणिया वरत रिया सारे पासे, मौजूद है सदा स्थिर सदीव अटल। सानू चीनिया नहीं जा रहा साडे कोल, ते जिन्हां ने पछाणिया सच्चे पातशाह महाराज बख्शदे सहम रहमत करदे, कहंदे फिर ते वो सदा ही भरपूर नज़र आउंदा है। सच रत्ते भरपूर, परिपूर्ण है, सब जगह रमिया होया। गुर शब्दी मन बेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर। गुर शब्दी मन बेदिया, हुण मनमुख ओदी की दशा भी, वो ना गुरु दे सन्मुख होया, ना शब्द विच मन भिजा। गुरमुख हिरदा शब्द ना भेदियो। जिन्हां दा गुर शब्द नाल मन विन्निया गया, हर प्रेम बाणी मन मारिया। बाण वजे जी अणियाले अणियां राम राजे, प्रेम के सार लागे। सार कहंदे तीरां नूं, विन्निया गया जी, प्रेम दे तीर वजे हिरदे च। ते जदों प्रेम दे तीर वजे, भरम दा हनेरा कट्टिया गया। प्रेम के सर लागे तन पीतर, तां भ्रम काटिया जाए। गुर शब्दी मन बेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगण रंगियोन शब्दे लायोन लयोन मिलाए। आपे आपे साजे, आपे रंगे, आपे नदर करे। तू ही महाराज जी। फिर इत्थे की है, सरंडर करना। महाराज जी मेरे च समर्था नहीं। गुरु साहब कहंदे इस काया नूं मटकी बना लै, इहदे च नाम दा रंग घोल, ते ललारी गुरु तेरे रंग, तेरे जीवन नूं रंग देगा। काया रंगण जे थीए प्यारे पाईए। रंगण इनू मटकी बना के ते इहदे च नाम दा रंग घोल। काया रंगण जे थीए प्यारे पाईए नाम मजीठ। रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग ना डीठ। तू दुनिया च नहीं वेख्या होएगा ऐसा रंग जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज रंग दे, जिहड़ा मेरा सतगुरु। इस धरती ते तुसीं नज़ारा वेख्या, जिसम दे चिथड़े कीते, पानी च उबालिया, जिसम उबल के मास खुर गया होएगा, रंग नहीं उतरिया। चीर दिता जिसम, वो चांदनी चौंक, रंग नहीं उतरिया। अग ला के साड़ दिता जिसम, रंग ना लह सुभागा। काया कापड़ चीर बहु फारे। ये कपड़ा चीर दिता, पाड़ दिता, अग ला के साड़ दिता काया रूपी कपड़ा, पर जड़ा रंगण वाला जे रंगा साहिब सी ना जी, ਉਹਦਾ चढ़िया होया रंग नहीं उतरिया। काया कापड़ चीर बहु फारे, रंग ना लह सुभागा। उन्हां सुभागियां रूहां दा रंग नहीं उतरिया। नीहां च चिण दिता, धड़ नालों सिर अलग कर दिते। ठंडे बुरज दे सीत दा कांबा, रंग नहीं लैण दिंदा गुरमुखो। तुहाडे चरनां च बेनती, अपणियां सुरतां नूं जोड़ के रखोगे ना। जिनके चोले रतड़े प्यारे, धन भाई मती दास जी, धन भाई सती दास जी, धन भाई दयाला जी, धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह, धन मां गुजरी। बेअंत बेअंत लड़ी नहीं मुकनी। जदों सुरतां जोड़ोगे ना, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कह, तो फिर मन कहेगा तरला लैके धूड़ तिना की जे मिले जी। कहो नानक सानू धूड़ी मिले भाई मती दास जी दी, जिन्हां नूं रंग चढ़िया। जिस्म दा कपड़ा चीथड़े उड गया पर रंग नहीं उतरिया। साध संगत मेरा साहिब रंग दा जी, वो अपने रंग विच इन्ना गूढ़ा रंग लैंदा। आपे रंगण रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए। सच्चा रंग ना उतरै जो सच रत्ते लिव लाए।
सच्चा रंग ना उतरै, वो कदी नहीं उतरदा सਦੀव अटल रंग गुरमुखो। जिहड़ा सच दा सदीवी वाहिगुरू दा रंग चढ़दा ना। साहब कहंदे बख्शिश करदे, चारे कुंडा भव थके मन मुख बूझ ना पाए, जिस सतगुर मेले सो मिलै सच्चा शब्द समाए। मन मुख जिथे मर्जी भटकले, चारे कुंडा भटकले, पर जदों गुरु नाल कोई जुड़दा ना, जिस सतगुर मेले सो मिले। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कहिए रे सोई, जे बहु तेरा लोचिया बाती मेल ना होई। ये गल्लां दा विशा नहीं है भी इनू गल्लां बड़ियां वधिया हुंदियां। जेड़े दिल करके मिले है, जिस गुर मेले सो मिले। विछड़िया की कहना जी, विछड़िया मिलो प्रभु, हर दरगाह का बसीठ मेरा सतगुरु है। ते अरजोई करिए महाराज जी सानू विछड़िया होया नू मेल लो दाता जी। मेरा साहिब जिन्हां नू मेलदा वो रंगे जाते ने, वो मिल जाते ने। जिस सतगुर मेले सो मिलै सच्चा शब्द समाए, मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटै कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए। शब्द मिलावा, अज दुख ये है कि शब्द नालों टुट के ना शरीरां नाल जुड़ रहे हैं, ते शरीरां दे जदों करतब बाहर आउंदे आ फिर पछताउणा पैंदा। बड़े बड़े भेख बने हुए है। निलारी दे मट विच है गिद्दड़ रत्ता, जंगल दे विच जाए कै पाखंड कमत्ता, दर सेवै मृगावली, बैठा अवत्ता, हंकारी होके बैठा गया। वो ना किते भाई गुरदास जी ने कहावत लिखी, मट विच गिद्दड़ पै गया नील दे मट च, ते जाके जंगल चुच्चा होके बाकियां नाल रले ही ना, वेखो मेरा वेस वखरा भेस वखरा। वो बह गए जानवरों की डार, बल्ले बल्ले बड़ा वखरा है। तो उत्थे बैठ के अपनी करे हुकूमत अगली, पाखंड कमत्ता, माया मद मत्ता, क्षमा करना शब्द है कूड़ा मद मत्ता, करे हुकूमत अगली कूड़ा मद मत्ता। बड़ा नशा है ना, जो चार बंदे अगे बह जाते, लोग सत्कार करन लग पैंदे ते हंकार आ जाता। पता कदों लगा, जो बोलन पाज उघेड़िया जो मूली पत्ता, इं दरगाह मीणा मारी है। भागां वालिओ, शब्द ने जीवन सवारना है। जिन्हां कपड़ियां वेसां भेसां पखंडां नूं वेख के असीं भटकदे आं। आ वेख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार किदां कीता। असीं पखंड वेख के भरम जांदे सी। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आप गुर शब्द नाल जुड़ो। ठीक है, मैं कथा सुना रहा तो तुहाडी सुरत मेरे नाल नहीं, गुरु दे शब्द नाल जुड़े। मेरा साहिब दयालु कहंदा है, मेरा दाता गरीब नवाज जदों रहमत करदा है, बड़े मित्र लभ लभ के वेखे, मेरा दुख काटै कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ै, नानक गुरमुख होए, सच मिले से ना विछड़ै। असी कूड़ नाल मिल रहे हैं जी, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करतार। असी कूड़ दा कूड़े ने ने लाया होया, कोई पदार्थ करके कोई शरीरां करके करतार विसर गया। सच नाल जुड़िए जी। सब अडंबर अज बहुत वड्डा एक बहुत गिणती च पसारा पसरिया जा रहा, जाल विछिया होया बंदे नूं भरमाउण वास्ते, क्योंकि लुट्टण दा तरीका बड़ा वधिया, इनकम दा सोर्स बड़ा वधिया। ते गुरु दा सिख शब्द दे चानण च जीवेगा, वो गुणवंती जीवन होएगा, जिन्हों अमृत दा फल लगना है। ते जदों असीं गुरु नालों टुटांगे उदों औगण आउणगे, तूं विसरिया तां सब को लागू, फिर सारियां बुराइयां आ जाणगियां भाई। तो महाराज दया करन, अपने दिते हुए गुण साडे जीवन च सिंचन, अमृत फल लगे, विखै विख खाहे तो छुट के अमृत रस पुंच सकीए। तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। असीस दिओ, कथनी ते करनी एक हो सके। भुल्लां बख्शनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।